जय श्री कृष्ण जी। पुनमैकण्डे और निमिषं जी। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम तुम अंतर्यामी। संतरयामी स्वामी तुम तुम अंतर्यामी। और ब्रह्म परमेश्वर, और परमेश्वर ब्रह्म पार परमेश्वर, तुम सबके परमेश्वर तुम स्वामी। सबके ओम स्वामी। जय जगदीश हरे। जगदीश हरे। दीन बंद दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बर्गर के डेकोरेशन ला ब्यूटीफुल। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण जी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुल्लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहौ वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामखा ध्यानावस्थिततत्कथेन मनसा पश्यन्ति यै योगिनो यस्यान्तन्न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। जय श्री कृष्ण। देवाय तस्मै नमः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण जी। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तानां सर्वत्र समदर्शनः। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण जी। மனப்பாடம் பண்ணி சொல்லிருக்கேன். ரொம்ப நல்லாங்க. ஒரு துளி थैंक यू மிஸ்டேக் सर। கூட இல்லாம சொல்லிட்டேன். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன். थैंक यू सर। ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன். 42 ஸ்லோகங்கள் முடிச்சிருக்கோம். இன்னைக்கு 43, 44, 45 3 ஸ்லோகங்கள் எடுத்துட்டு நாளைக்கு 6வது அத்தியாயம் முடிஞ்சிரும். ஃபர்ஸ்ட் 1/3 ஆஃப் பகவத்கீதா முடிஞ்சிடும் நமக்கு நாளையோட. யோகிகள், தியான யோகிகள் பத்தி சொல்லிட்டு இருக்கார். இன்னைக்கு 33வது ஸ்லோகத்திலிருந்து ரிவிஷன் ஆரம்பிக்கலாம். अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्यान्निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते
असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्रष्टश्छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान् शित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् ரெண்டு மாதிரியான புனர்ஜென்மம் வரும். அதாவது யோகத்துல பரிபூர்ணம் இல்லாதவா அவளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா, சிலர் சொர்க்கத்துக்கு போயிட்டு சொர்க்கத்துல இருந்து திரும்பி நல்ல வசதியான குடும்பத்துல அந்த வசதியான குடும்பத்துல இருந்து அவர் இன்னும் திருப்பி ஆரம்பிப்பா சாதகத்தை பண்றது. இல்லைன்னா இன்னொருத்தர் டைரக்டா நல்ல யோகி வீட்டுல பிறந்து அந்த யோகி வீட்டுல ஆரம்பிப்பா இந்த சாதகம் அப்படின்னு பகவான் சொல்றார். அடுத்த ஸ்லோகத்துல இந்த மாதிரி யோகி வீட்டுல பிறந்தவாளுக்கு எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு பகவான் சொல்றார். 43வது ஸ்லோகம். தத்ர தம் புத்தி சம்யோகம் லபதே பௌர்வதேஹிகம் யததே ச ததோ பூயஸ் சம்சித்தௌ குரு நந்தன. தத்ர அங்கு தம் அவர் புத்தி சம்யோகம் இணைப்பு லபதே கிடைக்கும் பௌர்வதேஹிகம் முன்பிறப்பு யததே கடுமுயற்சி ச மற்றும் ததோ அதை வைத்து பூயக மறுபடியும் சம்சித்தௌ முக்தி பரிபூர்ணம் குரு நந்தன அப்படின்னு அர்ஜுனன் சொல்றார். அங்கு அவர் முன்பிறப்புடன் இணைந்து அதை உபயோகப்படுத்தி மறுபடியும் முக்திக்காக கடுமுயற்சி தொடங்குவார் அப்படின்னு பகவான் சொல்றார். ஒரு க்ஷணமா பார்க்கலாம். தத்ர தமிழாக தத்ர தம் புத்தி சம்யோகம் புத்தி இருக்கு புத்தி சம்யோ வேண்டாம் சம்யோகம் லபதே சம்யோகம் இல்லு வரணும் லபதே வாய் மூடிண்டு பௌர் ரஃபார் கொடுத்து வதேஹிகம் தேஹிகம் இல்ல தேஹிகம் யததே ச ததோ பூயஸ் யததே ச ததோ தத வந்துட்டே இருக்கு யததே ச ததோ பூயஸ் சம்சித்தௌ சம்யோகம் மாதிரி இங்க வரணும் சம்சித்தௌ இந்த சீமலாக சித்தௌ குரு நந்தன. तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयस् संसिद्धौ कुरु नन्दन. பௌர்வதேகிகம்னா முன்னாடி இருந்த தேகத்துல மட்டும் புத்தி சம்யோகம். அதாவது யாரு எந்த மாதிரியான சாதகர்கள்
தியான யோகம் பண்றச்ச கடைசி முன்னத்துல அது முழுமையா பண்ண முடியலையோ அந்த மாதிரி சாதகர்கள் ராகத்வேஷத்தெல்லாம் திறந்து ஆல்மோஸ்ட் சரியா தியான யோகத்துல வச்சு கடைசியில கொஞ்சம் ஏதோ விட்டு போய் அதுல இருந்து வெளியில வந்துட்டு இருந்து போறார். அந்த மாதிரி சாதகர்கள் புத்தி பௌர்வ தேகிக்கம் முதல்ல இருந்த தேகத்துல இருக்கிற என்ன இருந்ததோ அதுவும் புத்தி சம்யோகம், தன்னோட புத்தி, தன்னோட இன்டெலெக்ட், தன்னோட சித்தம் எல்லாத்தையும் எடுத்துண்டு பழைய என்னெல்லாம் அந்த ஞாபகத்திலேயே பழைய ஜென்மத்துல இருந்த ஞாபகத்தை எல்லாத்தையும் இருக்கிறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்கலி இந்த ஆன்மீக பாதத்துல வந்துருவா. அப்படியே பகவான் கிட்ட இழுத்துன்னு போயிடுவா. அவளை லபத்தே கிடைக்கும் அவளுக்கு. ஏன்னா அப்படியே கண்டினியூஸ் மாதிரி இருக்கும். ஒரு பாத யாத்திரையில போயிட்டு இருக்கவா போயிட்டே நடந்து நாள் முழுக்க நடந்துட்டு கடைசியில கொஞ்சம் ராத்திரி வேளையில கொஞ்சம் களைப்பாயி பக்கத்துல எங்கேயாவது படுத்துண்டு அடுத்த நாள் காத்தால எனக்குல பழைய நடந்ததெல்லாம் போயிடுது இல்ல, அது அப்படியேதான் இருக்கு. படிப்பு படிச்சுட்டே இருக்கா, கொஞ்சம் ஏதோ மிஸ் ஆயிடுது ஒரு 2 மாசம் அப்படின்னா திருப்பி அது திருப்பி எல்லாத்தையும் படிக்கணும்னு இல்லை, அங்கேருந்து அவ தொடர்ந்துக்க முடியும். அந்த மாதிரி போன போன தேகத்துல இருக்கச்சு எங்க நிறுத்தினோமோ அதே அதுவும் இந்த அழகான யோகிகள் வீட்டுல இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில பிறந்ததுனால அவ அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுவா. எதத்தே சத்தோ பூய சம்சித்தோ. ஏன்னா இப்ப அவளுக்கு யோகிகள் வீடு கிடைச்சிருக்கு, அவளோட சகவாசம் கிடைச்சிருக்கு. அப்ப சம்சித்தவ் கிடைக்கும் அவளுக்கு. இது எந்த மாதிரி யோகிகளுக்கு அப்படின்னு ஒரு டவுட் வரலாம். தியான யோகம் பண்ணி தியான யோகத்துல இந்த ராகம் தேசம் எல்லாம் கடந்து கடைசி நேரத்துல அது தியான யோகத்தை பரிபூர்ணமா கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாத வாழ்க்கு யோகிகள் வீடு கிடைக்கும் அப்படின்னு இருக்கா. அதே மாதிரி தியான யோகம் பண்ணிட்டு அத பாதிலேயே விட்டுட்டு போறவா, ஏதோ ஒரு ஆசைகள்லாம் இன்னும் கொஞ்சோண்டு பாக்கி இருக்கு, ராகத்வேஷம் எல்லாம் முழுக்கமா எடுக்க முடியல, அவளுக்கு என்ன ஆகும்னா அவள் ஸ்வர்க்கத்துக்கு போயிட்டு திரும்பி வருவா, நல்ல வசதியான குடும்பத்துல வருவா. அந்த மாதிரி 2 இருக்கா. அப்ப இந்த ஸ்லோகம் யாருக்கு அப்படின்னா, இந்த ஸ்லோகம் யார் யோகிகள் வீட்டுல உடனே வராளோ அவளுக்கு தான் பௌர்வ தேகிகம். பாக்கி ஆளுக்கு முதல்ல சொர்க்கத்துல போயிட்டு அங்க இருக்கிற சொர்க்கத்துல இருந்து எல்லாமே நல்லது நடக்கும், நல்ல சுக அனுபவங்கள் தான் நிறைய கிடைச்சிருக்கும். அப்ப அவ அங்க இருந்துட்டு திரும்பி வச்சு அதே இடத்துல கண்டினியூ பண்ண முடியாது. ஏன்னா அவ ஃபுல்லா அங்க பிளஷர் தான் பார்த்துட்டு வந்திருக்கா சொர்க்கத்துல இருந்து. இந்த பௌர்வதேகிகம்ங்கிற ஒரு வார்த்தையிலேருந்து சொல்லலாம் இந்த ஸ்லோகம் யார் ராகத்வேஷத்தெல்லாம் விட்டுட்டு ஆனா கடைசியில பரிபூர்ணத்துவம் கிடைக்கலையோ அவளுக்கு கடைசியா புனர்ஜென்மம் டைரக்டா நல்ல யோகி வீட்டுல கிடைக்கிறதுனால அவளால அதே இடத்துல இருந்து ஆரம்பிக்க முடியும். அதே இடத்துல இருந்து ஆரம்பிக்கிறதுனால பௌர்வதேகிகம் அதோட புத்தி சம்யோகம் 2ம் சேர்ந்திருந்ததுனால எதத்தே சத்தோ பூய எதத்தே கடும் முயற்சி பண்ண ஆரம்பிச்சிருவா. ஏன்னா பிறந்த உடனே அவளுக்கு பகவான்கிட்ட தான் அவளுக்கு ஒரு லைஃப் இருந்தது. அதுவும் நல்ல ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறதுனால எத்தத்தே கடும் முயற்சி எடுத்துண்டு அவளுக்கு உடனே சம்சித்தவ் எல்லா பரிபூர்ணம் கிடைக்கிறதுக்கு அவ முயற்சி பண்ணுவா, மறுபடியும் முயற்சி பண்ணுவா. பூய அப்படின்னு பகவான் சொல்றார். இந்த ஸ்லோகத்துல அப்படி சொல்லிட்டு அடுத்த ஸ்லோகத்துல இது டைரக்டா இந்த ஜென்மத்தில இருந்து சொர்க்கத்துக்கு போகாம டைரக்டா யோகிகள் வீட்டுல வந்த
சாதகருக்கு பற்றி இருக்கு. அடுத்த ஸ்லோகத்துல இந்த வேற மாதிரி தியான யோகத்திலேருந்து பாதியில முடிக்க முடியாம சில கொஞ்சம் ராகங்கள், கொஞ்சம் வெறுப்பு வெறுப்பு, கொஞ்சம் ஆசைகள்லாம் இன்னும் பாக்கி இருக்கிற மாதிரி யோகிகள் எப்படி ஸ்வர்க்கத்துக்கு போயிட்டு அங்கேருந்து திரும்பி நல்ல வசதியான குடும்பத்துல வராளோ அவளுக்கு எப்படி இருக்கும்னு அடுத்த ஸ்லோகத்துல சொல்ற. 44வது ஸ்லோகம். பூர்வாபியாசேன தேனைவ கிரியதே யவசோபி சஹ ஜிக்ஞாசுரபி யோகஸ்ய சப்த பிரஹ்மாதி வர்த்ததே. பூர்வாபியாசேன முன்ன பண்ண பிரயத்னங்களால் தேன அவை இவ மட்டும் ஹிரியதே இழுக்கப்படுவார். ஹி ஏனென்றால் அவசக செய்வதறியாது ஹெல்ப்லெஸ்ஸா அப்பி இருந்தாலும் சக அவர் ஜிக்ஞாசு ஆர்வமுள்ள அப்பி யோகஸ்ய யோகத்தில் இருந்தாலும் யோகத்தில் சப்த பிரம்ம வாக்கியம் அதிவர்த்ததே தாண்டி என்ன சொல்றதுன்னா செய்வதறியாது இருந்தாலும் தன்னிச்சை இல்லாவிட்டாலும் முன் செய்த பிரயத்னங்களால் அவர் இழுக்கப்படுவார். ஏனென்றால் யோகத்தில் ஆர்வம் உள்ளவர் பிரம்ம வாக்கியத்தை தாண்டி விடுவார். சொல்ற பூர்வாபியாசேன தேனைவ பூர்வா பார்க்கிறது பூ நெடிலெழுத்து பூர்வாபியா வாமிலாக வாபியாசேன தேனைவ கிரியதே ஹ்ரி ஹ்ரி ஜாயிண்ட் ஆக்கல தேனைவ கிரியதே ஹ்யவஷோ பிசஹ கிரியதே ஹ்யவ தே ஹ்ய ஹ்ய ஜாயிண்ட் ஆக்கல தே ஹ்யவஷோ பிசஹ ஷோ நெடிலெழுத்து ஷோபி சஹ ஜிக்ஞாசுரபி யோகஸ்ய ஜிக்ஞா ஜீமதாக ஜிக்ஞாசுரபி யோகஸ்ய சுரபி எல்லாமே குறில் எழுத்துகள் தனித்தனியா சொல்லணும். சுரபி யோகஸ்ய கமதாக கஸ்ய சப்த பிரஹ்மாதி வர்த்ததே शब्द ब्रह्मा शब्द श मिलागा दब्र द मिलागा रह्मा र मिलागा शब्द ब्रह्माति वर्तते वर्तते पूर्वाभ्यासेन तेनैव क्रियते ह्यवशो पिसः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते पूर्वाभ्यासेन तेनैव क्रियते யவசோ பிசஹா கிரியதே அப்படியே இழுக்கிறது. யார இந்த மாதிரி ஒரு யோகி நல்ல ஒரு வசதியான ஒரு குடும்பத்துல பிறந்தாலும் வசதி அல்ல நல்ல வசதி உள்ள வீட்டுல மனசு தானா அங்க இருக்கிற வசதிகள்ல இருந்து வர சுகானுபவங்கள் கிட்டதான் இழுத்து போகும். ஆனா இந்த தியான யோகிகள் போன ஜென்மத்துல யோகம் பண்ணிட்டு ஆல்மோஸ்ட் சும்மா கொஞ்சம் ஆசைகள்லாம் பாக்கி இருக்கிறதுனால அது பரிபூர்ணம் அடைய முடியல. அதனால இந்த மாதிரி ஒரு வீட்டுல இருக்கு அவளுக்கு இழுக்கும். ஹிரியத்தே அவசோ பிசா அவசோ செய்வதறியாது தனக்கு இச்சை இல்லாட்டாலும் எப்படியோ இழுத்துன்னு போகும். இந்த ஸ்லோகம் படிக்கிறதுதான் சின்மயானந்தா பத்தி பார்த்திருந்தேன். சின்மயானந்தா சொல்றார், அவர் அவரோட குருவோட கிளாஸ் எல்லாம் பாக்கறச்ச அப்ப அவருக்கு பகவான் மேல ஒரு நம்பிக்கை இல்லை, நாஸ்திகரா தான் இருந்த கிட்டத்தட்ட. ஆனா என்னதான் சொல்றான்னு பாக்கலாமே
அப்படின்னு ஒரு இழுப்பு இருந்ததுனாலதான் அந்த குருஜி கிட்ட போனார் அவர் கேட்கறதுக்கு. கேட்க கேட்க அவருக்கு வந்து அப்படியே இழுத்துன்னு போறது. அவருக்கு இவ்வளவு பெரிய குருஜி சின்மயானந்தா, அவர் அப்படியே இழுத்திருக்கிறது. அது இழுத்திருக்கிறச்சும் அவரோட புத்தி என்ன சொல்றது, இந்த குருஜி வந்து நம்மளை ஹிப்னோடைஸ் பண்றாரு, எப்படியோ மயக்கிறாரு, அதனாலதான் இதெல்லாம் நடக்கிறது, இங்கேருந்து ஓடி போயிடலாம் சொல்லிட்டு ஓடி போயிடுறாரு. ஓடி போயிட்டு பத்ரிநாத்ல போய் உட்கார்ந்துறாரு. ஒரு அங்கேயும் யோசிச்சாலும் இதுலதான் நமக்கு வருது அப்படின்னு. ஒரு மனசு வந்து சன்னியாசம் எடுத்துக்கோ, இதான் நமக்கு இதான் உனக்கு அப்படின்னு இடத்துல இன்னொரு பக்கத்துல புடிச்சு என்ன இழுக்கிறது, யவஷோ பீசகா அப்படியே இழுக்கிறது. என்னன்னா இந்த சுகானுபவங்கள் எல்லாம் விட்டுட்டு இதுல போனா நான் ஜென்மம் முழுக்க இது இப்ப ஒரு சனவரத்துல நீ இப்படி இருந்து சன்னியாசம் எடுத்துக்கிறேன்னு, நீ சன்னியாசம் எடுத்துட்டா அது ஜென்மம் முழுக்க அதை நீ காப்பாத்தணும், உன்னால முடியாத காரியம் இதெல்லாம் விட்டுட்டு இருக்கிறது, அங்க போகாதே அப்படின்னு இழுக்கிறதான் அவரை. ஆனா அந்த கடைசியில அவருக்கு அந்த மனசு ஃபுல்லா அந்த போன ஜென்மத்துல இருந்து வர நல்ல காரியங்கள்லாம் இழுத்து வச்சு அவரு சன்னியாசம் வாங்க வச்சு சின்மயானந்தா அவ்வளோ ஒரு பெரிய ஞானியா வந்தார். அந்த மாதிரி வரத்துக்கு வந்து பூர்வாபியாசேன, அதாவது போன ஜென்மத்துல அவர் எவ்வளவு அபியாசம் பண்ணிருக்கணும், அதனால்தான் இதெல்லாம் இழுப்பு வருது. ஜிக்ஞாசுரப்பி யோகஸ்ய சப்த பிரஹ்மாதி வர்த்ததே. ஜிக்ஞாசு, அதுல வந்து ஒரு இழுப்பு வந்தோடனே அது என்னதுன்னு ஒரு ஆர்வம் வருது. அந்த அந்த ஆர்வம் வரத்த பகவான்கிட்ட ஒரு பகவான ரியலைஸ் பண்ண, பகவான் கிட்ட நான் போனோம் அப்படின்னு ஒரு இழுக்க வச்ச அவருக்கு எப்படி, அவர் விழவே முடியாது, பகவான் அவர் எப்படியாவது காப்பாத்தின்னு இழுத்துன்னு போயிடுவார். இந்த போன ஜென்மத்துல பண்ண சின்ன சின்ன ஆசைகள்லாம் இன்னும் பாக்கியா இருக்கிறதுனால தான் இந்த இழுப்பு வருது நமக்கு. இப்ப நமக்கே பாருங்களேன், நம்ம 20 பேர் இருக்கோம், 25 பேர் இருக்கோம், ஒரு ஏதோ ஒரு பிடிக்கிறதோ பிடிக்கலையோ, புரியறதோ புரியலையோ, ஒரு சாயங்காலம் 6 மணி ஆனாலும் எனக்கு வர வந்துருது, ஏய் இந்த கிளாஸ்ல நம்ம எப்படியாவது போகணும் அப்படின்னு இழுப்பு வருது, தானா வருது. ஏன்னா இந்த போன ஜென்மத்துல ஏதோ அபியாசம் நான் பண்ணியிருக்கேன், நம்ம எல்லாருமே இந்த அபியாசம் பண்ணிருக்கிறதுனால தான் இந்த இழுப்பு வருது. சோ நமக்கு அந்த இழுப்பு வர்றதுனால இப்ப நமக்கு நம்மளோட புத்தி யூஸ் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுங்களேன், இதான் கரெக்டான நம்ம இந்த ஜென்மத்துல இதான் கடைசி ஜென்மம், மனுஷ ஜென்மம். இப்ப நமக்கு ஒரே நோக்கம் பகவான்கிட்ட அடையணும்னு அப்படி ஒரு பிடிவாதமா இருக்கணும். நம்ம அந்த ஹை அம்பிஷன் வச்சுக்கணும். நமக்கு எங்க பகவான் கிடைக்க போறா அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது. நமக்கு இவ்வளவு நல்ல ஒரு இழுப்பு வந்திருக்கு, இதெல்லாம் நம்ம படிச்சாலே நமக்கு புரியுது. போன ஜென்மத்துல நம்ம அபியாசம் பண்ணதுனாலதான் இந்த மனுஷ ஜென்மமும் கிடைச்சு, இந்த மாதிரி ஒரு சத்சங்கமும் கிடைச்சு, நமக்கு வந்து ஒரு ஆர்வம் வந்து இழுக்கிறது, நம்மள ஜிக்ஞாசுவா இருக்கு அப்படின்னா நம்ம ஹையா தான் யோசிக்கணும். இதுக்கு மேல ராமச்சரித்திர மனசுல துளசிதாசர் சொல்ற, நான் எவ்வளவு ஐயா யோசிக்கிறேன்னா, மோர்ல பட்டர் மில்க் அதுல கூட நான் வந்து அமிர்தத்தை தான் தேடிட்டு இருக்கேன். மத்தியாத்தி நீச்ச ஊஞ்சி ருச்சி ஆச்சு, ஊஞ்சி ருச்சி இவ்வளவு மேல நான் எனக்கு ருச்சி வச்சிருக்கேன். என்னன்னா சஹிய அமிய ஜக ஜுருஹி ந சாச்சி, கையில சாச்சுன்னா மோர், அதுலயும் நான் அமிர்தத்தை தான் தேடுறேன் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. அந்த மாதிரி நம்மளும் அந்த மாதிரி வச்சுக்கணும். பகவான் ஹையஸ்ட் லெவல்ல ஒரு அதை அப்படியாவது அடையணும் அப்படிங்கிற ஒரு பிடிவாதத்துல இருக்கணும் இந்த இவ்வளவு தூரம் வந்தப்புறம். ஏன்னா பகவான் வந்து போன ஸ்லோகத்துல எல்லாம் படிச்சாலும் தப்பு பண்ணணுமா, கொஞ்சம் நம்மளால முழுசா பண்ண முடியலையா, அதை பார்க்க மாட்டார். எதெல்லாம் நீ பண்ணிருக்கியோ அதை பார்த்துட்டு உனக்கு அதுக்கு தகுந்தாப்புல ஒரு வசதியான குடும்பம், ஒரு யோகிகளுக்குள்ள நம்ம கொடுக்க போறார்.
ரீஜத ராம ஜானி ஜனஜீக்கி. நமக்குள்ள இருக்கிறது என்ன இருக்கோ அது ராமருக்கு புரியும். ரஹதின பிரபு சித்த சூக்க கியேக்கி. நம்ம ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணாலும் அவர் பார்க்க மாட்டார். கரத்த சுரத்தி சயபார ஹியேக்கி. எது உனக்கு நல்லதோ அதுதான் பண்ண போறார். சோ அந்த மாதிரி பகவான் நம்ம கையே விட போறல அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம போன அபியாசங்கள்லாம் இருக்கு. இவ்வளவு பூர்வாபியாசேன தேனைவ ஹிரியத்தே, நம்ம இழுக்கிறது. எவஷோ பிச, நம்மளால முடியாட்டாலும், நமக்கு அதுக்கு அந்த மைண்ட் அங்க போகாட்டாலும் நம்ம யோசிக்க கூட இல்லை. நான் இப்போ ஒரு 2-3 வருஷம் முன்னாடி யோசிச்சு பார்த்தேன்னா, இந்த மாதிரி கீதைக்கும் எனக்கும் சம்பந்தம் இருக்கணும்னு நினைச்சு கூட பார்த்தது இல்லை. ஆனா எப்படியோ தானே நம்மளை இழுக்கிறது. ஏன் இதெல்லாம் நம்ம போன ஜென்மத்துல பண்ண புண்ணியங்கள் தான் இந்த மாதிரி ஒரு சத்சங்கம் கிடைச்சு இந்த மாதிரி நமக்கு கீதையை கத்துக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கிறது. சோ பகவான் அதை பார்த்துட்டு தான் நமக்கு இந்த மாதிரி ஒண்ணு கொடுத்துருக்கா. போன ஜென்மத்துல பண்ணதுனாலதான் இந்த மாதிரி நமக்கு கொடுத்துருக்கா. சோ பகவான் நமக்கு நம்ம தப்பு பண்ணாதானே அதெல்லாம் அதை மன்னிச்சிருவார். நல்லதை பண்றதான் பார்த்துன்னு நமக்கு கொடுக்க போறார். பகவான் நம்மளை பார்த்துட்டே இருக்காரு. ஒரு குருடன் கோயிலுக்கு போறானா, கோயிலுக்கு போயிட்டு பகவான் பிரார்த்தின்னு இருக்கிறத ஒருத்தர் கேக்குறாங்க, உனக்குதோ பகவான் தெரியலையே, நீ எதுக்கு இங்க வர அப்படின்னா, நான் இங்க வர்றதுக்கு எனக்கு தெரியல, ஆனா அவருக்கு என்ன தெரியறது இல்ல, அதுக்காக தான் நான் வரேன். சோ சமத்துவம் வந்ததோ வரலையோ, நம்ம கடும் முயற்சி எத்தே பண்ணணும். ஒரு ஜிக்ஞாசோட, ஒரு ஆர்வத்தோட பண்ணா இந்த பிரம்ம வாக்கியம் பிரம்மத்துல என்ன சொல்லியிருக்கோ அதையும் தாண்டி நம்மளால வர முடியும். அந்த மாதிரி ஒரு எய்ம் வச்சுக்கணும். இந்த மாதிரி ஒரு யோகிக்கு, அதாவது துளி ஆசைகளோட நல்ல குடும்பத்துல பிறந்த யோகிக்கு அவ எப்படி இருப்பா அப்படின்னு அடுத்த ஸ்லோகத்துல இன்னும் சொல்றார். அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு போலாம். இது 45வது ஸ்லோகம். பிரயத்னாத்யதமானஸ்து யோகி संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परांगतिम्. பிரயத்னாத் விடாமுயற்சியுடன், யத்தமானஹ பிரயத்னம் செய்பவர், து ஏனென்றால், யோகி யோகி, சம்சுத்தே தூய்மையாக்கப்பட்டு, கில்பிஷஹ பாபங்கள், அநேக ஜன்மம் நிறைய ஜன்மங்கள், சம்சித்த பரிபூர்ணமாக்குதல், தத்தோ பிறகு, யாதி அடைவார், பராங்கதிம் பரமநிலை. ஏனென்றால் விடாமுயற்சியுடன் பிரயத்னம் செய்யும் யோகி பரமநிலை அடைவார். அநேக ஜென்மத்தில் பரிபூர்ணமாகி அவருடைய பாப்பங்கள் எல்லாம் தூய்மையாகி விடும் அப்படின்னு சொல்ற. ஒவ்வொரு ஷனா பார்க்கலாம். பிரயத்னா யத்னா யமிராகத் யத்னாத்ய இத்தண்ட்ய ய ஜாயிண்ட் நாமிலாக கொடுத்து பிரயத்னாத்யதமானஸ்து மா நெடிலெழுத்து நஸ்து நமிலாக யோகி சம்சுத்த கில்பிஷஹ. யோகி ரெண்டுமே நெடில் எழுத்துக்கள். சம்சுத்த சௌ வச்சுண்டு சுத்த ஷுமிலாக கில்பிஷஹ கில் கில்பி இல்லன் பீஜானக கீமிலாக கொடுத்து கில்பிஷஹ அநேக ஜன்ம அநேக நெடில் எழுத்து அநேக ஜன்ம ஜமிராக संसिद्ध संसिद्ध सिद्ध सीमिलाग ततो याति परांगतिम. श्लोकम प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परांगतिम. பிரயத்தனம் பண்ணிட்டே இருக்கணும். எதுக்கு பிரயத்தனம் பண்ணணும்னா பர்ஃபெக்ஷன் வரத்துக்கு, சம்சித்தம் வரத்துக்கு. அப்படி பண்ணா நம்மளோட ஆன்மீக பாதையில
மெதுவா முன்னேறிண்டே இருக்கலாம். எப்பொழுதுமே இந்த பாதையில இருக்கணுங்கிறது எப்பொழுதும் நம்ம சிந்தனையில இருக்கணும். தியான யோகத்துல போன ஜென்மத்துல சில சில ஆசைகள்னால முழு பரிபூர்ணம் அடையாதவா நல்ல ஒரு ஒரு வீட்டுல பிறந்து பகவான் ஒரு பக்கம் இழுக்கிறதும், இன்னொரு பக்கம் இந்த நல்ல சுகானுபாவங்கள் இழுக்கிறதும், அதுக்கு அந்த அந்த ரெண்டுத்துக்குள்ளயும் மாட்டிண்டு பகவான் கிட்ட போறதா இல்ல இந்த உலகத்துல இருந்து வர நல்ல அழகான சுகபோகங்களை அனுபவிக்கிறதா அப்படின்னு இருக்கிறச்ச இந்த அந்த தக்க சமயத்துல இது பகவான் தான் நமக்கு வழி அப்படின்னு நினைச்சுண்டு இந்த பிணைப்புகள்ல இருந்து வெளியில வந்துட்டா அவ பகவான அடைவா, பராங்கத்தின் அதை அடைஞ்சிருவா. ஏன்னா இவ்வளவு நமக்குள்ள இருக்கிற ஜீவாத்மாக்கு தெரியறது நம்ம ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டு ஏதோ தப்பு அந்த ஆசைகள்லாம் வச்சிருந்ததுனால்தான் நம்மளால பரமகத்தியம் அடைய முடியல இந்த ஜென்மத்துல. அதை அடையணும், ஏன்னா இவ்வளவு அபியாசம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம், இந்த ஜென்மத்துல அடையணும் அப்படின்னு அதுக்கு தெரியும். எப்படி ஒருத்தருக்கு வந்து ஷாக் பட்டோன்னு உடனே நம்ம திருத்திக்கிறோம்ல, அந்த மாதிரி நமக்குள்ள இருக்கிற ஜீவாத்மாவும் தன்னை தானே திருத்திண்டு பிரயத்ன அவ்வளவா பிரயத்தனம் பண்ணிண்டு எப்படி தனக்குள்ளேயே தன்னையே சரிப்படுத்திக்கணும். சம்சுத்த கில்பிஷா, அப்படி பண்ணா எல்லா பாவங்களும் கரைஞ்சிரும். எல்லா பாவங்கள்லாம் என்ன? இந்த ராகங்கள், இந்த மாதிரி நல்ல நல்ல சுகானுபாவங்களுக்கும் இந்த புகழுக்கும் இந்த பணத்துக்கும் இந்த செல்வத்துக்கும் அதுக்குள்ள இருக்கிற ராகங்களும் துவேஷங்களும், இது பிடிக்காது அது பிடிக்காது அப்படிங்கிற துவேஷங்கள் எல்லாத்துல இருக்குல்ல, அதெல்லாம் தான் பாவங்கள். அந்த எல்லா பாவமும் சம்சுத்த தூய்மை ஆயிடும். அநேக ஜன்ம சம்சித்த, அநேக ஜென்மம், நிறைய ஜென்மம் எடுத்து 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 இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கோம். அட்லீஸ்ட் 3 ஜென்மமாவது எடுத்திருக்கோம். இந்த போன ஜென்மத்துல இந்த ஆசைகள்னால விட்டு போனது அந்த அந்த ஜென்மம் ஒண்ணு. அதுக்கப்புறம் சொர்க்கலோகத்துல போயிட்டு அங்க ஒரு ஜென்மம் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் திருப்பி இங்க வருது. அட்லீஸ்ட் 3 ஜென்மமாவது எடுத்துன்னு வந்திருக்கோம். அநேக ஜென்மம், ஒண்ணுக்கு மேல இருக்கிறது அநேக. இந்த அநேக ஜென்மத்துல இருந்து சம்சித்த பரிபூர்ணமா எல்லா பாபங்களும் கரைஞ்சு போயிடும். தத்தோ யாதி பராங்கத்தின், பரமகத்தின் பரமநிலை. பரமநிலைன்னா பகவானோட கால்ல பகவானோட ஐக்கியமாகுது மோட்சம். அந்த பரமநிலை தத்தோ யாதி பராங்கத்தின் அவருக்கு அடைஞ்சிரும். ஏன்னா இதுக்கு மேல வேற ஒண்ணுமே இல்லை. பகவானுக்கு அடைஞ்சக்கு அப்புறம் வேற ஒண்ணுமே இல்லை. அதான் பரமம், கடைசி சிறந்த இடம் அதான். அந்த கதி தான் நமக்கு வேணும். சோ இந்த மனுஷ ஜென்மம் கிடைச்சிருக்கு. போன ஜென்மத்துல இருக்க நிறைய புண்ணியங்கள் நம்ம பண்ணினதுனால இந்த ஜென்மத்திலேயாவது நமக்கு இதெல்லாம் நமக்கு ஒரு பகவான்கிட்ட ஒரு ஈர்ப்பு வந்துண்டு நம்ம நம்ம நிறைய இந்த இந்த விஷயத்துல யோசிச்சுட்டு இருக்கோம். டெய்லி ஒண்ணு காதுல விழுந்து மனநம் உள்ளுக்குள்ளேயும் போயிட்டு இருக்கு. கொஞ்சம்தான் பாக்கி. நிதித்தியாசனம் எப்படியாவது நம்ம இந்த வாழ்க்கையில இது கொண்டு வரணும். சிரவணம் ஆயிடுத்து, கேட்டுட்டே இருக்கோம். மனநம் ஆயிடுக்கு, நம்ம யோசிச்சுட்டே இருக்கோம். இவ்வளவு சொல்லிட்டே இருக்கேன். நமக்குள்ள இது போயிட்டே இருக்கு மனநம். அதை பத்தி யோசிக்கிறோம். நிதித்தியாசனமும் பண்ண ஆரம்பிச்சா நமக்கு பரமநிலை பரமகத்தி அடையிறது நிச்சயம் அப்படின்னு பகவான் சொல்றார். அதோட இன்னொரு கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா.